Welcome to session 9. In this session, we turn towards distance of the origin from a line. We find its formula. Okay, this is our coordinate system x, o, y. Suppose this is a line whose equation is general equation of line x plus, and here is the origin. If we draw a perpendicular from origin to P, then we call it as a P, and we have to find this distance P. Now line AX plus BY plus C equal to 0 intersect x axis at, for x axis y coordinate is 0. If we put y coordinate is 0, we got x plus c equal to 0, and therefore x equal to minus c upon a, and y axis at x coordinate 0 means by plus c equal to 0, and therefore y coordinate is minus c upon p. This is x coordinate a, minus c upon a 0. This is y coordinate b, minus c upon b. These are the points on the line. Okay, then ON इक्वल टू पी काय आहे, परपेंडिक्युलर टू लाइन फ्रॉम ओरिजिन. ओके, देन व्हाट इज लेंथ ए बी? Length AB, you know A, you know B by distance formula. Length AB, x2 minus x1, 0 minus minus plus bracket square, y2 minus y1 bracket square. If we simplify it, you got c square upon a square plus c square upon b square. c कॉमन आउटसाइड, रूट मध्ये काय राहील, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केला तर b स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर b स्क्वेअर, and which is equal to c into root of a square plus b square upon ab. Why? Because root of, बघा एलसीएम घेतलं, सी स्क्वेअर कॉमन घेतला, 1 अपॉन ए स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वेअर, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, याचं स्क्वेअर रूट माहिती आहे, तेवढं फक्त पार्ट घेतला. नाव बघा आता एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बीच्या एरिया ऑफ ट्रायंगलचा फॉर्म्युला, बेस माहिती आहे, हाईट माहिती आहे, ओ ए बीचा एरिया 1/2 x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट. 1/2 x इंटरसेप्ट काय आहे, मायनस सी अपॉन ए, y इंटरसेप्ट काय आहे, मायनस सी अपॉन बी, आणि म्हणून एरियाचा फॉर्म्युला आहे सी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस ए बी. आल्सो आणखी एक फॉर्म्युला तुम्हाला घेता येईल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बघा फिगरमध्ये इक्वल टू 1/2 ए बी. हा जर बेस घेतला तर हाईट काय येईल माहिती आहे, ओ एन येईल. मग 1/2 ए बी सी इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अपॉन ए बी इंटू पी, म्हणजेच पी सी इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस ए बी. याला नंबर द्या 2. एम आय करेक्ट? 2 प्रकारे एरिया मिळाला, ट्रायंगल एकच आहे. आणि मग फ्रॉम 1 and 2 बघा
1 आणि 2 वरनं आपण बघूया फ्रॉम 1 अँड 2 काय म्हणता येईल. फ्रॉम 1 अँड 2 सी एरिया ऑफ ट्रायंगल C² अपॉन ट्वाइस AB इक्वल टू PC अपॉन ट्वाइस AB इंटू अंडर रूट ऑफ A² प्लस B². दोन्हीकडचा सारखा पार्ट गेला. ट्वाइस AB एक C पण गेला आणि म्हणून तुमचा फॉर्म्युला शिल्लक राहिला बघा. लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर P लेफ्ट साईडला राहिला C हा इंटू आहे तिकडे गेल्यावर अपॉन रूट ऑफ A² प्लस B² अँड इज द फॉर्म्युला फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द ओरिजिन. आणि हा आहे लेंथ निगेटिव्ह नसते, C निगेटिव्ह असू शकतो म्हणून आपण काय घेणार याचा मॉड घेणार आणि हा झाला तुमचा फॉर्म्युला तयार. सिंपल कन्सेप्ट आहे. ओके. बघा त्याच्यावरचा प्रॉब्लेम. फाइंड द डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाईन 7x प्लस 24y मायनस 50 इक्वल टू 0. मग compare with given equation with ax plus by plus c equal to 0. We get a equal to 7, b equal to 24 and c equal to minus 50. And therefore what is the formula? Length of perpendicular from origin mod of C upon under root of A² plus B² which is equal to mod of C काय आहे minus 50 upon coefficient of A² 7² 49 plus 24² चेक करून बघा. 24² 24 4s 96 24 4 2s 48 correct which is equal to minus 50 upon carry 1 625 means minus 50 it is a square of 25 2 because distance never be negative. Distance of the line from origin is 2 units and hence the problem. Okay. Next concept, distance of the point P x1 y1 from a line as usual. This is say x-axis, it is y-axis, it is a line whose equation is say general equation ax plus by plus c equal to 0. We know whose x-intercept is which intersect x-axis at minus c upon a 0 and y-axis at 0 minus c upon b and this is the origin. And now point is this side or this side. Suppose this is a point P x1 y1, then we have to find the perpendicular distance Pn from the line. Join PA and PB. Okay. And then what happens? Join PA and PB. आता ओरिजिन नाही, ओरिजिनच्या बाहेर पॉईंट आहे आणि त्याच्यापासून त्या लाईनचं इक्वल टू P काय आहे लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर फ्रॉम पॉईंट P ऑन लाईन. ओके. मग एरिया काढायला दोन प्रकारे काढता येईल एरिया. देअरफॉर लेंथ AB यू नो A यू नो B अंडर रूट ऑफ x2 minus minus plus x1 bracket square
y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर सिम्प्लिफाय करा. सी स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर अपॉन बी स्क्वेअर. सी स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आल्यावर काय होईल 1 अपॉन ए स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वेअर. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. सी इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अपॉन ए बी. अँड देअरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी काय फॉर्म्युला 1/2 बेस इंटू हाईट. टाका किंमत. बेस हा आहे सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अपॉन ए बी 1/2 बेस इंटू हाईट. हा तुमचा फॉर्म्युला आहे. ओके, कॉल इट ॲज अ 1. आल्सो आणखी एक फॉर्म्युला आहे तुमचा. जर 3 कोऑर्डिनेट माहिती असतील तर ए पी बीचा एरिया काय आहे मॉड ऑफ 1/2 इंटू डिटर्मिनंट ऑफ x1 पहिला पॉईंट येईल. पहिला पॉईंट मायनस सी अपॉन ए 0 1. दुसरा पॉईंट x1 y1 दोनच कोऑर्डिनेट आहे. तिसरा 1 आणि थर्ड पॉईंट 0 मायनस सी अपॉन बी 1 अँड वी हॅव टू कॅल्क्युलेट 1/2 इंटू ब्रॅकेट मायनस सी अपॉन ए यांचा गुणाकार y1 मायनस मायनस प्लस सी अपॉन बी. एम आय करेक्ट. दिस मायनस 0 0चा 0च येईल प्लस 1 इंटू मायनस सी x1 अपॉन बी मायनस 0. ब्रॅकेट कंप्लीट. ओके, हा ब्रॅकेट कंप्लीट आणि हा मॉड पण कंप्लीट. सिम्प्लिफाय इट विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2 इंटू मायनस सी y1 अपॉन ए मायनस सी स्क्वेअर अपॉन ए बी मायनस सी x1 अपॉन बी. एम आय करेक्ट. जे शिल्लक राहिला तो पार्ट मॉड आहे. मॉड बाहेर आला तर पॉझिटिव्ह होऊन जाईल. अँड विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू काय सी x1 अपॉन बी प्लस सी y1 अपॉन ए प्लस सी स्क्वेअर अपॉन ए बी. हा तुमचा झाला एरिया. मग 1 आणि 2चं काय करा फक्त इक्वेटिंग करा. तुम्हाला तुमचा ॲन्सर मिळून जाईल. अँड देअरफॉर फ्रॉम 1 अँड 2 बघूया. फ्रॉम 1 अँड 2 1 मध्ये एरिया काय आहे सी पी अपॉन ट्वाईस ए बी इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. सी पी किंवा पी सी अपॉन ट्वाईस ए बी रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. आणि याच्यामध्ये एरिया काय आला विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू इथं सी 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 एव्हरीवेअर कॉमन. रूटमध्ये काय राहील माहिती आहे सी कॉमन घेतला तर x1 अपॉन बी प्लस y1 अपॉन ए. एक सी कॉमन घेतला तरी एक शिल्लक राहील ए बी. एम आय करेक्ट. एम आय करेक्ट. नंतर इकडेही एलसीएम घ्या. सगळ्यांचा डिनॉमिनेटर सारखा करून घ्या. म्हणजे काय होईल ट्वाईस ए बी येईल. आणि ट्वाईस ए बी यायचं असेल इथं ए बी यायचं असेल तर याला कशाने मल्टिपल करावं लागेल एने. इथं ए बी असेल तर याला बीने प्लस सी. आणि सगळ्यांचा डिनॉमिनेटर म्हटल्यास हा 2ab इथं घेतलं ए बी इथं घेतलं तरी चालेल. ओके, दोन्हीकडचा सारखा टर्म काय झाला ही कुणाची किंमत आहे पी सी अपॉन ट्वाईस ए बी रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअरची किंमत आहे. बघा 2ab गेला एक सी गेला आणि बघा तुम्हाला पी मिळाला. लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर आहे निगेटिव्ह नसते म्हणून ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ
ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अँड दिस इज द फॉर्म्युला. हा तुमचा काय आहे, फॉर्म्युला आहे. आता खरंच बघा बरं आपण काय केलं, हा तुमचा पॉईंट होता, ही तुमची लाईन होती. ओके, इथनं परपेंडिक्युलर टाकला तर फक्त काय केला, रिप्लेस एक्स बाय x1 वाय बाय y1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, कोएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस कोएफिशियंट ऑफ वाय स्क्वेअर. सिम्पल कन्सेप्ट लक्षात ठेवण्यासाठी काय करायचं, फक्त दिलेल्या इक्वेशनमध्ये एक्स बाय x1 वाय बाय y1 प्लस सी ॲज इट इज अपॉन रूट ऑफ कोएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस कोएफिशियंट ऑफ वाय स्क्वेअर अँड संपला तुमचा प्रॉब्लेम. ओके, बघूया याच्यावरचं एक्झाम्पल. सी द एक्झाम्पल. फाइंड द डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट ए -2 3 फ्रॉम द लाईन 12x - 5y - 13 = 0. पॉईंट दिला आहे. हिअर व्हॉट इज टू बी गिवन, x1 y1 विच इज नथिंग बट -2 3 अँड लाईन काय आहे 12x - 5y - 30 = 0 अँड देअरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर, त्यालाच म्हणू आपण डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम लाईन, पॉइंट आहे ए -2 3 = मॉड ऑफ काय फॉर्म्युला, फॉर्म्युला आहे ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर विच इज इक्वल टू, बघा ए म्हणजे काय आहे 12, x1 म्हणजे आहे -2 -5 y1 म्हणजे y कोऑर्डिनेट ऑफ दॅट पॉईंट आणि तो पॉईंट आहे -2 3 मायनस सी प्लस सी म्हणजे -13 ॲज इट इज अपॉन कोइफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इन ओरिजिनल लाईन कोइफिशियंट ऑफ वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर अँड सिम्प्लिफाय इट. किती आलं हो, -24 -15 -13 अपॉन 144 प्लस 25 which is equal to mod of, yes, 5 3 8 plus 4 12 carry 1 52 upon 144 plus 25 169 13. am I correct? रूटच्या बाहेर आलं. mod of -4 म्हणजेच 4 युनिट्स. त्या पॉईंटपासूनचं लाईनचं अंतर किती आहे, 4 युनिट्स इतकं आहे. अँड द प्रॉब्लेम संपलं प्रॉब्लेम. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाईन x plus y minus 4 = 0 which are at unit distance from the line 4x plus 3y minus 10 = 0. मग तो पॉईंट विचारला आहे, तो पॉईंटच मानू ले PAB, P पॉइंट ऑन लाईन x plus y minus 4 = 0. तो या लाईनवरचा पॉईंट आहे, लाईनवरचा पॉईंट आहे याचा अर्थ तो ते इक्वेशन सॅटिस्फाय करत. a प्लस बी मायनस 4 म्हणजेच a प्लस बी = 4 हे इक्वेशन तो सॅटिस्फाय करेल. हे तुमचं पहिलं इक्वेशन. आता दुसरी कंडिशन काय आहे, नाव ड्रॉ PM परपेंडिक्युलर टू लाईन कोणती, 4x plus 3y minus 10 = 0 and therefore PM equal to काय फॉर्म्युला, 4 into x coordinate of that point 3 into y coordinate of that point minus 10 upon coefficient of x square plus coefficient of y square. पण PM काय आहे, PM काय आहे, युनिट डिस्टन्स आहे, 1 आहे. याचाच अर्थ तुम्हाला काय मिळेल माहिती आहे, 4a प्लस 3b मायनस 10 अपॉन 5 मॉडच्या बाहेर प्लस मायनस. मॉड म्हणजे नेहमी पॉझिटिव्ह, मॉड काढायचं असेल तर प्लस मायनस येईल. 5 इकडे जाऊ द्या म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल
4a plus 3b minus 10. Am I correct? 4a plus 3b minus 10 upon is equal to प्लस मायनस 5. याच्यापासून दोन लाईन्स तुम्हाला मिळतील. एकदा प्लस घ्या, एकदा मायनस घ्या. पहिली लाईन 4a प्लस 3b इक्वल टू, हा प्लस घेतला, हा इकडे आला तर 15 होईल. ही नंबर 2 आर 4a प्लस 3b इक्वल टू मायनस 5 प्लस 10 5 आणि नंबर पुढचा नंबर द्या 3. आता पहिला आणि मग आता पॉईंट्स कोणते? सॉल्विंग 1 and 3. सॉल्विंग 1 and 2 म्हणजेच कोण? a प्लस b इक्वल टू 4 आणि 4a प्लस 3b इक्वल टू 15. कोणता तरी एक कॅन्सल करावं लागेल. मग याला काय करा? 3 ने मल्टिपल करा, याला 1 ने मल्टिपल करा आणि दोघांची सबट्रॅक्शन करा. बघा 3 ने 3b जाईल. 3a मायनस 4a मायनस a 3 चौक 12 वजा 15 म्हणजेच a किती मिळाला? 3 मिळाला. फ्रॉम a प्लस b इक्वल टू 4, b ची किंमत काय मिळाली? 1. अँड देअरफॉर पॉइंट इज, पहिला पॉइंट ए बी म्हणजेच काय? 3 1. अँड बघा माझ्याकडनं चुकलं आहे, बरोबर आहे. 3 1 हा पहिला पॉइंट मिळाला. सॉल्विंग 1 अँड 3 a प्लस b इक्वल टू 4 4a प्लस 3b इक्वल टू 5. पुन्हाही तेच करा. बघा 3a मधनं 4a गेला, मायनस a 3b मायनस 3b गेला, 4 3 12 मधून 5 गेले 7. म्हणजेच a ची किंमत काय मिळाली? -7 मिळाली. a ची किंमत जर -7 मिळाली तर फ्रॉम 1 b किती मिळेल? 4 - 7 म्हणजेच -3. अँड देअरफॉर पॉइंट इज काय आहे? -7, -3. आणि असे हे तुमचे 2 पॉईंट्स तुम्हाला मिळतील. ओके, काही चुकलंय का बघा बरं. काय झालं? ए जर -7 टाकला तर काय होईल माहिती आहे ना? -7 प्लस बी इक्वल टू 4 म्हणजे बी बरोबर काय होईल? 11 होईल. अँड देअरफॉर पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट -7, -11. हा चूक झाला होता, असा हा करेक्ट आहे. ओके, तर असा हा तुमचा प्रॉब्लेम. काय चुकलं होतं लक्षात आलं? ओके. डिस्टन्स बिटवीन पॅरल लाईन्स इफ ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 अँड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0 यांचे स्लोप सेम आहे, -a/b -a/b. बी 2 पॅरलल लाईन्स. ओके, मग डिस्टन्स शोधायचा सोपा कन्सेप्ट. या लाईनवरचा कोणताही एक पॉईंट शोधा. लाईन, देअरफॉर लाईन ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट x ॲक्सिस ॲट y इक्वल टू 0. म्हणजेच तो पॉईंट काय येईल? -c/c1 अपॉन x. ax ह्या ax प्लस c1 इक्वल टू 0 म्हणजेच काय तयार होईल? याच्यावरनं एक्सची किंमत -c1 अपॉन a0. हा झाला पॉईंट. अँड देअरफॉर ड्रॉ am परपेंडिक्युलर टू सेकंड लाईन. अँड देअरफॉर
AM लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर आहे कुठनं ए पॉईंटपासनं. मग टाका किंमत ए इंटू -C1 अपॉन ए बी इंटू 0 प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोइफिशियंट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस कोइफिशियंट ऑफ वाय स्क्वेअर. AM काय आहे, AM काय आहे, लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर आहे कुठनं ए पॉईंटपासनं ऑन लाईनवरती आहे म्हणून एक्स ऐवजी एक्स कॉर्डिनेट, वाय ऐवजी वाय कॉर्डिनेट प्लस कॉन्स्टंट ॲज इट इज अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. हा पण गेला आणि काय फॉर्म्युला आला, फक्त हा पण 0 झाला. C2 - C1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर आणि इज द फॉर्म्युला फॉर फाइंडिंग द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. संपला पार्ट. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द पॅरलल लाईन्स. का पॅरलल आहे बघा, पहिल्या लाईनचा स्लोप मायनस कोइफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशियंट ऑफ वाय -3/2. दुसऱ्या लाईनचा स्लोप बघा, स्लोप सेम आहे, स्लोप सेम आहे म्हणजेच या लाईन पॅरलल आहे. परंतु फॉर्म्युल्यामध्ये कोइफिशियंट सेम आहेत का, आपल्या ज्या लाईन होत्या त्याच्यामध्ये कोइफिशियंट सेम आहे का नाही. मग याला दोन प्रकारे हा प्रॉब्लेम सोडवता येतो. पहिला कन्सेप्ट बघा, ही लाईन आहे, द इक्वेशन द लाईन्स आर 3x + 2y -7/3 and 3x + 2y + 6. आता ह्या काय झाल्या, आर पॅरलल लाईन्स and therefore distance between them, and therefore distance between them mod of C2 - C1 upon root of a square plus b square. सिंपल कन्सेप्ट आहे. सहगुणक सारखे करा आणि मग कॉन्स्टंट पहिले कोणती C2 6 -C1 -7/3 upon coefficient of x square plus coefficient of y square and which is equal to किती आलं, 6 3s 18 plus 7 upon √13. ओके, किती 25 upon √13 युनिट्स. 25 अपॉन √13 युनिट्स. सिंपल कन्सेप्ट आहे. दुसरा मार्ग, एका लाईनवरचा पॉईंट शोधा आणि त्याच्यावर डिस्टन्स काढा, जसा फॉर्म्युला तयार केला तसा. ओके, सी हिअर इफ वी टेक LCM व्हॉट हॅपन्स, 6 3s 18 मायनस प्लस 7/3 अपॉन √13 equal to 25 upon numerator denominator is denominator 3√13 units. काय चुकलं होतं लक्षात आलं. ओके, तो अपॉन 3 राहिला होता म्हणून. तर असा हा प्रॉब्लेम आणि असा हा तुमचा लाईन चॅप्टर. स्टॉप हिअर. थँक्यू.